तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हर दम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान
तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा चुप्तर मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। शिव बाबा చెప్తారు మీఠే బచ్చే, ఈ చదువు చాలా శ్రేష్ఠ, దీంట్లో మాయా రావణే విఘ్న వేసేది, అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మాయ దగ్గర సంభాలన చేసుకోవాలి మనం స్వయంని। प्रश्न, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? बाबा अड़ुताరు మీ సర్వీస్ ఎప్పుడు వృద్ధి ప్రాప్తి అవుతుంది అట్లా అని। उत्तर, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मुँह योग युक्त बनेंगे तभी तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएंगी, तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। मरी जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तभी सर्विस में सफलता मिलेगा। శివబాబు చెప్తారు సర్వీస్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే, ఎప్పుడు సర్వీస్లో మన బిడ్డలు పక్కా సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు పక్కా నష్టముహ అవుతారు, అప్పుడు నష్టముహ యోగయుక్త స్థితి కావాలి, అప్పుడే సర్వీస్లో వృద్ధి అవుతుంది, మన అందరిని ఉద్ధారం చేసే నిమిత్తంగా అయిపోతాం। మరి రెండో పాయింట్ ఏమంటే, ఎప్పుడు మనకు పూర్తిగా నిశ్చయ బుద్ధి అవుతుందో అప్పుడు బాబా ఏ మంత్రం చెప్తారో ప్రతి డైరెక్షన్నే మనం అమల్లో తీసుకొస్తే అప్పుడు సర్వీస్లో సఫలత అనేది దొరుకుతుంది। మళ్ళీ పాట, మే ఏక్ నన్హా సా బచ్చా హూ అట్లా అని పాట, నేను ఒక చిన్న బిడ్డ అట్లా అని। ఓం శాంతి। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं, कोई छोटे है, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं, जो नहीं समझा सकते हैं उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा, ये तो समझने की बात है, समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी कुंभ माना संगम, संगम का मेला तो है ही एक बड़े से बड़ा, जिसको ज्ञान सागर व ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। అంటే బాబా చెప్తారు, బాబా వచ్చినారు చిన్న చిన్న బిడ్డలకు అంత అన్ని విషయాలు నేర్పించేదానికి। కొందరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడ, కొందరు మీడియంగా ఉన్నారు, కొందరు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు। పెద్దవాళ్ళు ఎవరంటే ఈ జ్ఞానాన్ని చాలా బాగా అర్థం చేసుకొని వేరే వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా చెప్పేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు। ఎవరికి ఇది వేరే వాళ్ళకి చెప్పేది తెలీదు, వాళ్ళు చిన్న పిల్లల్లాగా, అంటే వాళ్ళకు పదవి కూడా చిన్నగానే ఉంటుంది, చిన్న పిల్లలకు చిన్న పదవి దొరుకుతుంది, ఇది అర్థం చేసుకునే మాట। ఎంత ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకొని వేరే వాళ్ళకి చెప్తారు అంత మీకు పెద్ద పదవి ఉంటుంది। మనుషులందరూ నీళ్ళలో స్నానం చేస్తానికి పోదారు, దాని కుంభమేళ అని చెప్తారు। వాస్తవంగా కుంభ ఈ సంఘం యుగానికి చెప్తాం। సంఘం ఇక్కడ చాలా పెద్ద సంఘం ఏమంటే ఒకరే శివబాబా జ్ఞానసాగర్, ఆ జ్ఞానసాగర్ మరి నదిలంతా మిలన్ చేసేది ఈ సంఘం యుగంలో, దీన్నే సంఘం చెప్పేది मिलन। पानी की नदियाँ तो बहुत है, वो भी सब सागर में ही पड़ती हैं, परंतु उसका इतना मेला नहीं होता। ब्रह्मपुत्र नदी है बड़ी,
जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर के मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि भी बहुत नदियाँ हैं जो सागर में मिलती है। नदियों से फिर तालाब आदि बनते हैं। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। वो ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरा। उनका और ज्ञान सागर का मेला वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ मेला कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है। यहाँ ज्ञान सागर के पास आना, ये ब्रह्मपुत्रा बड़ी से बड़ी नदी पहले ये निकलती हैं, तो इनका है संगम। पिछाड़ी में जाकर के मिले तो ज़रूर पहले उनसे निकले हैं ना। तो ज्ञान सागर से पहले निकला है ये ब्रह्मा। అంటే బావ చెప్తారు అక్కడ నీళ్ళ నది చాలా ఉంది. సాగర్ అన్ని సాగర్ల పోయి కలుస్తుంది నీళ్ళ నది అంతా. చాలా నదులు ఉన్నాయి, అయితే అన్ని చోట్ల పోయేసి మేళ చేయరు. బ్రహ్మపుత్ర నది చాలా పెద్ద నది. కలకత్తా సైడ్ పోయేసి అది సాగర్లో మిలన్ అవుతుంది. అంటే సరస్వతి, గంగా నదులంతా కూడా ఉంది, సాగర్తో పోయి కలుస్తుంది. సో నదులు మరి అక్కడి నుంచి చెరువు కూడా వస్తుంది. చెరువు కానీ కాల్వ కానీ వస్తుంది నదుల దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు బిడ్డలకు బాగా అర్థమైపోయింది జ్ఞానసాగర్ ఒకరే. మరి బ్రహ్మ పెద్ద నది బ్రహ్మపుత్ర నది అని చెప్తారు. చాలా పెద్ద జ్ఞాన నది. వీళ్ళు కూడా జ్ఞాన నదియే. సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు ఈ బ్రహ్మపుత్ర నది, జ్ఞాన నది? ఈ జ్ఞాన నది వచ్చింది జ్ఞానసాగర్ దగ్గర ఉంది. సో ఇది ఫస్ట్ మేళా జరుగుతుంది. బ్రహ్మపుత్ర నది మరి సాగర్ శివబాబా మేళా జరుగుతుంది. వాస్తవంగా ఇది సత్యమైన కుంభమేళా, అన్నిటికంటే పెద్ద మేళా ఇది. జ్ఞానసాగర్ దగ్గర మనందరూ నదులు పోయి కలుస్తాం. మరి బ్రహ్మపుత్ర నది చాలా పెద్ద, అంటే పెద్ద నది అని చెప్తారు. మొదట్లో వచ్చిన నది. శివబాబా బ్రహ్మని మొదట్లో తయారు చేస్తారు, వీళ్ళది సంగం అవుతుంది. తర్వాత మిగతా అందరూ వీళ్ళ ద్వారా వచ్చినారు జ్ఞాన నదిలు. సో జ్ఞాన నది సాగర్, జ్ఞాన్ సాగర్ దగ్గర ఉండి మొదట్లో వచ్చిన వాళ్ళు బ్రహ్మ. సో మరి సత్యుగంలో మొదట్లో వీళ్ళే వస్తారు. రాజ్ కుమార్, శ్రీకృష్ణ, నారాయణ అయిపోతారు. సరస్వతి మరి బ్రహ్మాది మేళా అని చెప్పరు. అయితే బ్రహ్మపుత్ర సాగర్ ఇదినే ఇక్కడ కలిసేది మేళా అని అర్థం. శివబాబా బ్రహ్మ ద్వారా కలిసేది మేళా. కుంభమేళా అని చెప్తారు. మనుషులు కుంభమేళా దగ్గర పోతారు, అక్కడ పోయి స్నానం చేస్తారు. नदियाँ तो बहुत मिलती हैं, यहाँ कितनी ज्ञान गंगा आकर मिलती है. నదిలో ఏమో చాలా నదులు సాగర్లో మిలన్ చేస్తాం. ఇక్కడ జ్ఞాన గంగలు అందరూ శివబాబానే మిలన్ చేసానికి వస్తారు ज्ञान सागर ने ब्रह्मा द्वारा. तो बाप ने समझाया बहुत अच्छा है. ये जो नदियों पर रोज़ स्नान करते रहते हैं, अभी उनसे बचावे कौन? बाप कहते हैं ये कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, इसमें तो कच्छ मच्छ का सब स्नान करते हैं. जो रोज़ स्नान करने जाते हैं उनको समझाना चाहिए कि तुम ये करते करते और भी कंगाल बन पड़े हो. तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करके जाते हैं, यहाँ खर्च करने की बात नहीं है. जब मैं आता हूँ तो आकर सबकी सद्गति करता हूँ, नॉलेज देता हूँ. कौन सी नॉलेज? यह मनमना भव, मुझे याद करो. याद की अग्नि, योग अग्नि से तुम्हारी विकार विनाश होगा, तुम पावन बन जाएंगे. అంటే బాబా చెప్తారు
ఇప్పుడు జ్ఞాన నదిలు మనం పరమాత్మని మిలన్ చేస్తాం. సో తండ్రి ఇది నుంచి చెప్తారు, చాలా నదిలు ఉంది, రోజు చాలామంది పోయేసి అక్కడ స్నానం చేస్తారు. అయితే వాళ్ళు ఎవరు చెప్పేది ఈ విషయాలంతా? బాబా చెప్తారు, ఇక్కడ జ్ఞాన నదిలు, అది ఏమి జ్ఞాన నది కాదు, నీళ్ళ నది. నీళ్ళు ఏమి జ్ఞానం కాదు, దాంట్లో రోజు కచ్చమచ్చ అంతం కూడా ఉంటుంది. అంటే తాబేలు నీళ్ళ ఉంటుంది, చేప ఉంటుంది, అది రోజు స్నానం చేస్తుంది, ఏమైనా పావన అవుతుందా? సో రోజు అక్కడ స్నానం చేసానికి మీరు పోదారు, ఏమి అర్థం? వాళ్ళకు మనం చెప్పాలి, ఇట్లా చేసుకుని మీరు ఎంత పేదవాళ్ళు అయిపోయినారు. తీర్థయాత్రలో మనుషులు ఎంత ఖర్చు చేసి తీర్థయాత్ర పోదారు. ఇక్కడ మరి పరమాత్మ తలంపు చేసానికి ఖర్చుది మాటనే లేదు. భగవాన్ చెప్తారు, ఎప్పుడు నేను వస్తాను, వచ్చి అందరికీ సద్గతి చేస్తాను, దానికోసమే జ్ఞానం ఇస్తాను. నాలెడ్జ్ ద్వారా ఏమి జ్ఞానం ఇస్తారంటే మన్మనాభవ. భగవాన్ చెప్తారు, నా తలంపు చేయండి, ఇదే తలంపుది యోగ అగ్ని, దీని ద్వారా వికర్మం వినాశం అవుతుంది, మనం పావన అయిపోతాం. యోగం ద్వారానే మనం పావన అయ్యేది సాధ్యం. నీళ్ళ స్నానం చేస్తే పావన ఎప్పుడు అయ్యలేదు. అట్లా చూస్తే నీళ్ళ స్నానం రోజు చేపలంతా నీళ్ళనే ఉంటుంది, తాబేలు నీళ్ళ ఉంటుంది, ఏమైనా పవిత్రం అవుతుందా? అది వాస్తవంగా ఇది జ్ఞాన స్నానం చేయాలి. జ్ఞాన స్నానం ఆధారంలోనే పావన అయ్యేది సాధ్యం. అది నీళ్ళ నది. నీళ్ళ నది ఎంత ఉంది, ఇది జ్ఞాన నది. దీంట్లో బాబా చెప్తారు, నా తలంపు చేయండి. డైరెక్ట్గా భగవాన్ జ్ఞాన్ సాగర్ తలంపు చేయాలి. ఇక్కడ స్థూలంగా పోయేసి నదిలో స్నానం చేసే మాట లేదు మనకు. ఎందుకు ఖర్చు చేసి అంత దూరం నదిలో పోయి స్నానం చేసేది? మనం పరమాత్మ తలంపు చేయాలి. పరమాత్మ మనకు మతం ఇస్తారు, జ్ఞానం ద్వారానే సద్గతి అవుతుంది. అట్లా మీరు 21 జన్మాని కోసం సద్గతి ప్రాప్తి చేసుకుంటారు. మళ్ళా ద్వాపర యుగం నుంచి దుర్గతి వచ్చేది స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే భక్తి మార్గం స్టార్ట్ అవుతుంది. సతు ప్రధాన్, సతు రజు తమోలో అందరూ రావాల్సిందే. ఇదన్నీ విషయాలు బాబా కూర్చొని మనకు నేర్పిస్తారు. तो यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ नहीं सकते हैं. మధుబన్లో పరమాత్మ మిలన్ చేసి రిఫ్రెష్ అయ్యేదానికి బిడ్డలే పోదారు. కొత్త వాళ్ళు పోయేసి అక్కడ ఏం పరమాత్మ మిలన్ చేయరు, రిఫ్రెష్ అయ్యలేదు. तो बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ. భగవాన్ స్వయం చెప్తారు, నేను బిడ్డలు ముందే వస్తాను. బిడ్డలు అంటే ఎవరు పరమాత్మ జ్ఞానం తెలుసుకొని తండ్రి పరిచయం ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళే బిడ్డలు. तो यहाँ तो गुप्त माँ हो गई ना, ये तो गुप्त माँ हो गई. तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेला का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझा करके फिर कराना चाहिए. ऐसे न हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे. అంటే బ్రహ్మ బాబా గుప్త తల్లి, వాళ్ళ ద్వారానే మనందరం బిడ్డలు ఇక్కడ జన్మం తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మన ఎగ్జిబిషన్ అంతా ఎవరి ద్వారానే ఉద్ఘాటన చేయిస్తే వాళ్ళకు కొంచెం మన అన్నీ చెప్పాలి, అన్ని విషయాలను చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి. లేదంటే వాళ్ళు ఉల్టాగా ఏమేమో చెప్పేస్తారు. तो ये तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए. మనం కూడా వాళ్ళకు కంపల్సరీగా చెప్పాల్సిందిగానే ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం కూడా చెప్పాలి. మనం కొంచెమైనా ఏదైనా అర్థం చేసుకొని అట్లా అని. ఈ సంస్థ చాలా బాగుంది అని చెప్తారు, కానీ దీంట్లో ఉండే రహస్యం ఏమో అది వాళ్ళు కొంచెమైనా అర్థం చేసుకోవాలి. तो कुछ समझे तो कह सकते हैं ये संस्था बहुत अच्छी मनुष्य से देवता बनाने वाली है. परंतु इतना कोई समझाते नहीं, न किसकी बुद्धि में बैठता है. जिन से उद्घाटन कराया है
उन्होंने कोई बात समझी नहीं है, कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्होंने भी किसको सेमी निश्चय कहेंगे, जो फिर आकर के कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हज़ारों समझने के लिए आते हैं, उसमें से 5 व 7 निकलते, तब कहा जाता है कोटो में कोई। అంటే బాబా చెప్తారు, ఎగ్జిబిషన్ చేసేటప్పుడు మనం వాళ్ళకు కొంచెమైనా ఏదైనా అర్థం చేయించాలి, అప్పుడే మనిషి నుంచి దేవత అయ్యే ఇన్స్టిట్యూషన్ అర్థమవుతుంది. ఎవరెవరి ద్వారా ఉద్ఘాటన చేయిస్తాము. బాబా చెప్తారు, వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఏమీ అర్థమే చేసుకోలేదు, సరిగ్గా చెప్పలేదు బిడ్డలు. వాళ్ళకు ఎవరికి నిశ్చయమే కాలేదు. కొందరు మరి కొంచెం ఏదో ఒక మాటను నిశ్చయం చేసుకున్నారు, వాళ్ళు మరి తర్వాత వస్తారు, ఏదో తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. 1000 మంది వస్తారు ఎగ్జిబిషన్లో, దాని నుంచి 5 లేదా 7 మంది వస్తారు తెలుసుకునేదాన్ని. అందుకే కోటిలో కొందరు నీ అర్థం. 1000 మందిలో 5 మంది వస్తారు, ఇదేంత కోటిలో కొందరికి వచ్చి తెలుసుకుంటారు. जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि करते हैं तो 5 व 6 निकल आते हैं. ఎక్కడైనా మన ప్రదర్శని కానీ మేళా చేస్తే పెద్ద సర్వీస్ చేస్తాం, దాని నుంచి 5-6 మంది వస్తారంతే. नहीं तो मुश्किल कभी कोई आते, अक्सर करके पुराने ही आते ही रहते हैं. उसमें भी कोई को आधा निश्चय, कोई को 14, कोई को 10% भी निश्चय. वास्तव में स्कूल में पूरा निश्चय बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकते. निश्चय हो तो समझे, बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान ज़रूर पास करना है. यहाँ तो संशय बुद्धि भी आकर बैठ जाते हैं. समझते धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बन. यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं, फिर चलते चलते टूट भी पड़ते हैं. 4 व 5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय में आ जाते हैं तो निकल जाते हैं. ये पढ़ाई है बहुत ऊंची और इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं. माया समझने नहीं देती है. माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न भी डालती है. ये स्कूल बड़ा वंडरफुल है. दिलवाला मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है. वो है जड़ मंदिर, जो स्वर्ग स्थापना अर्थ होकर गए जगत अम्बा जगत पिता और उनके बच्चे, उनकी ही यादगार जड़ यादगार. అంటే బాబా చెప్తారు, ఎగ్జిబిషన్లో ఎంత తక్కువ మంది వస్తారు, నిశ్చయం కూర్చునేది చాలా కష్టం. కొందరికి సహా నిశ్చయం అవుతుంది, కొందరికి 25%, కొందరికి 10% నిశ్చయం అవుతుంది. వాస్తవంగా లౌకికలో స్కూల్కి పోతే నిశ్చయం లేకుండా పోయి కూర్చోరు, అక్కడ నిశ్చయం ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు లా కాలేజీలో చదువుతున్నాను, లాయర్ కావాలి, ఎగ్జామినేషన్లో గ్యారంటీ పాస్ కావాలి, నిశ్చయం ఉంటుంది. ఇక్కడ మరి సంశయ బుద్ధి కూడా వచ్చి కూర్చుంటారు. నిదానంగా నిశ్చయం అయిపోతుంది, మనిషి నుంచి దేవత అవుతాం అట్లా అని. నిశ్చయం చేసుకునే దానికోసమే ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటారు. మళ్ళా కొందరు ఉన్నారు, నడుస్తూ నడుస్తూ వెళ్ళిపోతారు. అంటే 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు వచ్చి చదువుతారు, మళ్ళీ సంశయం వచ్చేస్తుంది, వెళ్ళిపోతారు. ఈ చదువు చాలా శ్రేష్టమంటే శ్రేష్టం. దీంట్లో మాయ రావణే విఘ్న వేసేది. మాయ అర్థం చేసుకునే దానికే బదలదు, అడ్డం వస్తుంది. మాయ వాళ్ళు అర్థమే చేసుకోరు. తో మాయ బిడ్డలది చదువులో విఘ్న వేస్తుంది. ఇది వండర్ఫుల్ స్కూల్. ఇది
ఎంత వస్తూ ఉంటారు, మరి సడన్గా వెళ్ళిపోతారు. మాయ వచ్చేసి వాళ్ళని సంశయ బుద్ధిగా చేసేస్తాం. ఇక్కడ దిల్వాలా మందిర్ కూడా దగ్గర ఉంది, మనది డిటో యాద్గార్, అది జడ్గా యాద్గార్. అంటే స్వర్గస్థాపన అర్థ ఇక్కడ ఎవరెవరు వచ్చినారు, జగత్ అంబ, సరస్వతి, జగత్ పిత, మరి వాళ్ళ బిడ్డలు, వాళ్ళదే జడ యాద్గార్. అక్కడ దిల్వాలా మందిర్ ఉంది. ఎట్లా శివాజీ వీళ్ళందరూ చైతన్యంలో ఉండిపోయినారు, వాళ్ళ కోసం యాద్గార్ది బయట విగ్రహం చేసి పెడతారు. అయితే ఇక్కడ మమ్మాది, జగత్ పితాది, జగత్ అంబాది చైతన్యంలో ఉండిపోయినారు, వాళ్ళదే ఆ మందిర్ యాద్గార్లో ఉంది. ఎప్పుడు వచ్చిపోయినారు మమ్మ బాబా వీళ్ళందరూ? పోయిన కల్పంలో, అంటే 5000 సంవత్సరం ఏమేం జరిగిందో అది మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే యాక్ట్ జరుగుతుంది. 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे. पहले तो ज़रूर चित्र नहीं होंगे, ये सब चित्र आदि ख़त्म हो जाएगा, फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे. यादगार भी तो पहले शिव बाबा का ही बनाते हैं, फिर उसके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का बनाते हैं, फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो ఇంకా भी చిత్ర నికలేగా. బాగా చెప్తారు, మొదట్లో చైతన్యంలో ఉండి అన్ని చేసిపోయిన వాళ్ళదే తర్వాత యాద్గార్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో శివ బాబాది మొదటి యాద్గార్ చేసినారు, శివలింగం. ఇంత మంచి పెద్ద మందిర్ చేశారు, శివాలయం. వాళ్ళది అయిన తర్వాత త్రిమూర్తి బ్రహ్మాది యాద్గార్, బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ది ఉంది. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ యాద్గార్ చూపిస్తారు. వాళ్ళు కూడా సేవ చేసిపోయినారు కదా. తర్వాత ఎవరెవరు బాబా బిడ్డలు సేవ చేసినారు, వాళ్ళది కూడా యాద్గార్ ఉంటుంది. तो सब पतित पावन को याद करते हैं, परंतु समझते नहीं कि हम पतित है. వాస్తవంగా అందరూ మనుషులు పతిత్ పావన్ని తలంపు చేస్తారు, కానీ వాళ్ళకి తెలీదు ఎవరు ఆ పతిత్ పావన్, ఎక్కడ ఉంటారు అట్లా అని. वास्तव में सच्चा ज्ञान ये है जिससे सद्गति मिलती है. పరమాత్మ ఏం జ్ఞానం ఇప్పుడు ఇస్తారు, వాస్తవంగా ఇదే సత్యమైన జ్ఞానం. దీని నుంచే సద్గతి దొరికింది. పరమాత్మ ఇచ్చిన జ్ఞానం ఆధారంలోని అందరికీ సద్గతి దొరుకుతుంది. జ్ఞాన్ తో గురు ద్వారా మిల్తా है, पानी की नदियाँ कोई गुरु तोड़ी है. శివ బాబా సద్గురు. జ్ఞానం దొరికేదే సద్గురు ద్వారా. నీళ్ళు ఏమైనా గురువా? అదేమైనా నాలెడ్జ్ ఇస్తుందా? నీళ్ళ నది ఏమి గురువు కాదు. तो ये सब अंधश्रद्धा है. ऑक्यूपेशन समझने के बिगर कुछ भी पा नहीं सकते. అంటే పరమాత్మ కర్తవ్యం ఏమో అది సరిగ్గా తెలియలేదంటే ఏమీ ప్రాప్తియే కాదు. ऐसे नहीं दर्शन करूं, ये सब फालतू है. ఇట్లా కాదు, ఇక్కడ వచ్చి బాబాని దర్శనం చేసిపోదాం లేదు. ఊరికే దర్శనం చేసే దానివల్ల లాభం లేదు. జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవాలి. దర్శనంలో ఏముంది? दर्शन की कोई बात नहीं. ये तो कोई नए से मिलना पड़ता है, क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज़ निकलता है. అయితే కొందరిని మిలన్ చేయడానికి కోసం బాబా వాళ్ళని మీట్ చేస్తారు. పెద్ద విఐపీస్ వస్తారనుకోండి, వాళ్ళని మీట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనుషులకు చెప్తే అందరికీ అర్థమవుతుంది అట్లా అని. అందుకే వాళ్ళకు కొంచెం మీట్ చేస్తారు బాబా. परंतु देखा गया है बड़े लोग आवाज़ नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं. हाँ, कोई ज्ञान धन में शाहूकार हो जाए तो आवाज़ कर सकते हैं. ఇవి అయితే వాస్తవంగా చూస్తే విఐపీస్ ఎవరికి ఏమీ చెప్పరు. దానికి బదులుగా పేదవాళ్ళే పర్వాలేదు. ఎవరిలో జ్ఞాన ధనం
ఎక్కువ ఉందో, పేదవాళ్ళు జ్ఞానదానాల్లో షౌకారుగా ఉంటే వాళ్ళు అందరికీ చెప్పి సర్వీస్ చేస్తారు. तो ये पानी की नदियाँ में तो स्नान करते ही आए. इस गंगा स्नान से सद्गति नहीं मिल सकती है. బాబా చెప్తారు, ఈ నీళ్ళ నది ఎప్పటి నుంచో దాంట్లో స్నానం చేస్తానే వచ్చినారు. అయితే నీళ్ళ నది ద్వారా ఎవరికి సద్గతి కానీ కాదు. तो बाप कहते हैं सद्गति तो 1 सेकंड में मिल सकता है. వాస్తవంగా సద్గతి 1 సెకండ్లో దొరుకుతుంది. జ్ఞానం ఆధారంలోనే సద్గతి దొరుకుతుంది. జ్ఞానం ఎంత బాగా మీరు అర్థం చేసుకుంటే అంత మీకు సద్గతి అనేది దొరుకుతుంది. శ్రీమద్ कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएंगे. इसको योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म विनाश होंगे. इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे. और मैं हूँ ही स्वर्ग स्थापन करने वाला. इस चक्र को भी याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे. बाप और वर्षे को याद करो. अभी हमको वापस जाना है बाबा के पास. అంటే శ్రీమతం ఏం చెప్తుందంటే, భగవాన్ చెప్తారు, నా తలంపు చేయండి అంతమతి సోగతి అయిపోతుంది. దీన్నే యోగ అగ్ని అని చెప్తాను. యోగ అగ్ని ద్వారా వికర్మ వినాశం అయిపోతుంది. అందుకే తండ్రి చెప్తారు, నా తలంపు చేస్తూ ఉంటే మీరు సదా నిరోగి అయిపోతారు. నేనే కదా మరి స్వర్గస్థాపన చేసేది. అందువల్ల ఈ చక్రాన్ని తలంపు కూడా చేస్తే మీరు చక్రవర్తి రాజా అయిపోతారు. అంటే తండ్రి మరి తండ్రి ఆస్తి, ఇది రెండు తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం వాపస్ ఇంటికి పోవాలి తండ్రి దగ్గర. ప్రతి కల్పం తండ్రి ఒక్కసారి వస్తారు, కల్పానికి ఒక్కసారి వచ్చి సద్గతి ఇస్తారు. అంటే బాబా సర్వకా సద్గతి దాత శివబాబా. మన మనుషులు ఎవరు అందరికీ సద్గతి ఇచ్చేదానికి లేదు. నిరాకార పరమాత్మని సద్గతి దాత. తో శివ బాబా దగ్గర ఉండి మనం సత్యమైన ఈ జ్ఞానం తీసుకొని సత్యమైన జ్ఞాన గంగ అయిన మన శివబాబా ద్వారా వచ్చిన జ్ఞాన గంగలు మనం సత్యమైన జ్ఞాన గంగ. శివకాశి విశ్వనాథ్ గంగా అని చెప్తారు. వాస్తవంగా అది నీళ్ళ గంగ అనుకున్నారు. లేదు, వాళ్ళకు కూడా మనం ఇదన్నీ విషయాలు చెప్పాలి. ఏ గంగా స్నానం చేస్తే పతిత నుంచి పావన అవుతాం అట్లా అని. तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकते हैं. नष्टु मोह अच्छी योगिनी जो होंगे वो पूरा सर्विस कर सकेंगे. అంటే యోగయుక్తంగాను ఉండాలి సర్వీస్ చేసే సాధ్యం. నష్టు మోహను కావాలి, మంచి యోగిను కావాలి, అప్పుడే సర్వీస్ చేసేది సాధ్యమవుతుంది. पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होंगी. साधुओं आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है, उनको समझाना है. सद्गति दाता एक ही है. అంటే సాధువులందరినీ కూడా ఉద్ధారం చేయాలి, వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలి సద్గతి దాత ఒకరే పరమాత్మ నిరాకార జ్యోతి సదాశివుడు. वही कहते हैं अभी तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे. ఆ నిరాకార శివుడే చెప్తారు, మీరు నా తలంపు చేస్తే నా దగ్గర వస్తారు అట్లా. ఇదని సన్యాసులకు కూడా చెప్పాలి ఈ పాయింట్. ముక్తితో 1 सेकंड में मिल सकती है. मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही. ये बड़ी समझने की बातें हैं. అంటే ముక్తి 1 సెకండ్లో దొరుకుతుంది. ముక్తి అయిన తర్వాత జీవన్ ముక్తి. ఎంత ముక్తి మన ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక్కడే ఉండి కూడా మన ముక్తి అవస్థలో ఉంటే జీవన్ ముక్తి కూడా ప్రాప్తి అవుతుంది. ఇదాన్ని అర్థం చేసుకునే మాట. ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती.
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होंगी। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, పాయింట్స్ బి ధారణ హోతో నషా చడే అంటే అందరికీ ఒకే రకంగా ధారణ కాదు, నంబర్వార్ పురుషార్థ అనుసారంగానే ధారణ అవుతుంది. పాయింట్స్ ఎంత మంచి మంచి పాయింట్స్ బాబా ఇస్తారు. ఈ పాయింట్స్ని ధారణ చేసుకుంటే నషా కూడా వస్తుంది మనకు. बाबा बहुत सहज से सहज तरीके बताते हैं, फिर भी कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो, तो बाबा समझ जाते हैं ये भक्त बुद्धि है. भगत तो ढेर है और सब गाते हैं पतित पावनाओ, याद तो सब करते हैं, कहते हैं वो गॉड फादर, परंतु समझते तो नहीं. तो मर्सी करो, कृपा करो, कैसे करें, कैसे होंगे. वास्तव में त्रिमूर्ति है ये त्रिमूर्ति है. ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी तो यहाँ मौजूद है. स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो दोनों भाई बहन हो गए ना. तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा के संतान थे, परंतु अभी బాబా చెప్తారు వాస్తవంగా ఎంత సహజమైన మెథడ్లో బాబా మనకు అని చెప్తారు. కొందరు అయినా కూడా కొందరు రాస్తారు, అంటే బాబా ఎంత ఈజీగా చెప్తారు. ఆయన కొందరు ఏం రాస్తారంటే బాబా మా పైన కృప చేయండి, మాకు శక్తి ఇవ్వండి. బాబాకు అర్థమైపోతుంది వీళ్ళకి ఇంకా భక్తి బుద్ధి ఉంది అని అట్లా, భగత్ బుద్ధి. సో భక్త చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అందరూ చెప్తారు పతి పావన్ రండి అట్లా అని. అందరూ ఇట్లా తలంపు చేస్తారు, ఓ గాడ్ ఫాదర్ మర్సీ కరో, కృపా కరో అంటే ఎట్లా అది కూడా మనుషులకు తెలియదు. వాస్తవంగా ఈ త్రిమూర్తి చిత్రం ఉంది, వీళ్ళే శివ బాబా త్రిమూర్తిని రచన చేసినారు. పైన శివ బాబా చిత్రం ఉంది. మన అందరం బ్రహ్మ కుమార్ కుమారి. ఎవరు ఫ్యామిలీల నుంచి వస్తారు యుగల్స్, వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మ కుమార్ కుమారి. అంటే స్త్రీ పురుష ఇద్దరు ఉన్నారు. ఇద్దరు చెప్తారు నేను బ్రహ్మ బిడ్డ అట్లా, అంటే బ్రహ్మ కుమార్ కుమారి అంటే భాయి బహన్ అయిపోతారు. అంటే వాస్తవంగా చూస్తే అందరూ ప్రజాపిత బ్రహ్మ బిడ్డలు. అయితే వాళ్ళు తెలుసుకోలేదు, మనం తెలుసుకున్నాం అంతే. బ్రహ్మని క్రియేటర్ని చెప్తారు, ఆయన కూడా ఎట్లా అని తెలీదు. భగవాన్ వీళ్ళ ద్వారా ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు తెలుసుకోలే లేదు. అందుకే బ్రహ్మ కుమార్ కుమారిని చెప్పుకునే లాయక్ కూడా లేదు. గాతే హే కి పరంపిత పరమాత్మ ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, तो ज़रूर पहले ब्राह्मण धर्म होंगे ना. ఇది కూడా గాయన ఉంది. మనుషులను చెప్తారు పరంపిత పరమాత్మ బ్రహ్మ ద్వారా మనిషి సృష్టి రచన చేస్తారు. అంటే మరి మొదట్లో బ్రాహ్మణ్ కావాలి కదా. జబ్ సృష్టి రచి జాती है तभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होते हैं. రచన అయ్యే టైంలో ब्रह्मा कुमार कुमारीलू ఉంటారు, అంటే ब्राह्मण. फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता है. అంటే సృష్టి రచన చేసే టైంలో ఒక ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తారు బ్రహ్మ కుమార్ కుమారీల ద్వారా. మళ్ళీ అనేక ధర్మం ఆటోమేటికలీ వినాశమైపోతుంది. ఈ సమయంలో మన అందరూ బ్రహ్మ కుమార్ కుమారీలైన మళ్ళీ దైవీ కుమార్ కుమారీలు అయిపోతాం. మళ్ళీ ఇట్లా చెప్పారు విష్ణు కుమార్ కుమారీలు చెప్పారు. ఒకసారి అవుతారు, ఒకసారి లేదు, అట్లని లేదు. तो फिर कभी विष्णु कुमार कभी क्या जन्म लेते और बनते रहते. అంటే ఇప్పుడు బ్రహ్మ కుమార్ కుమారి సత్యుగంలో దేవతలకు బిడ్డలు అవుతాం.
విష్ణు కుమార్ కుమారి. తర్వాత అక్కడ కుమారి అవుతామా కుమారీలు అవుతామా ఏమి, ఒకసారి ఒకటి అవుతాం జన్మ మనకు. ఈ టైంలో మనందరం ఈశ్వరీయ కుమార్ కుమారీలు అయినాం. తర్వాత పోయేసి దైవీ కుమార్ కుమారీలు అయిపోతాం. అక్కడ बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं. बसरमल, बेगमल, क्या क्या नाम रखते हैं. సత్యుగ్ में ऐसा नाम होता नहीं. ఇక్కడ మనుషులు ఏదో పేరు పెట్టుకుంటారు. ఇట్లా పేర్లు అంతా సత్యుగంలా ఉండదు. మంచి మంచి పేరు ఉంటుంది. अभी तुम्हारा नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजा. तुम बच्चों को अभी बाबा के डायरेक्शन पर అమల్ करना चाहिए. మొదట్లో బాబా ఎంత రమణీకంగా పేర్లు ఇచ్చినారు. అయితే మనం ఇప్పుడు బాబా ఏం చెప్తారు ఆ డైరెక్షన్స్ని ప్రాక్టికలీ తీసుకురావాలి. తుమారీ సౌదా గరీబీ బేహద్ की है. బడా సౌదా కరెంగే తో బడా పద్ మిలేగా. మన బిజినెస్ కూడా ఇక్కడ బేహద్లో ఎంత పెద్ద వ్యాపారం చేస్తారో బాబా దగ్గర అంత పెద్ద పదవి దొరుకుతుంది 21 జన్మాని కోసం. బోధ్ కర్కే గరీబ్ అబ్లాయి హీ అచ్చా వర్షా పాతి హై. ఎక్కువ చూస్తే పేదవాళ్ళు అబలలు మాతలు మంచి పదవి తీసుకుంటారు. ధన్వాన్ నహీ పాతే. ఇప్పుడు ఉండే ధన్వాన్ వాళ్ళు ఏం పెద్ద పదవి తీసుకోరు. అక్కడ వాళ్ళు ఇదని ప్రాక్టికల్లీ తీసుకునే బాబా చెప్పేది. धनवानों में फिर भी स्त्रियां कुछ तो पाती हैं. पुरुष का तो पैसा में ममत्व रहता है. मेरा मेरा करते रहते हैं. కొందరు ఉన్నారు ధన్వాన్ స్త్రీలు, వాళ్ళు బాబా సేవ అర్థాన్ని చేస్తారు. వాళ్ళకి కొంచెమైనా పదవి వస్తుంది. చాలామంది ధన్వాన్ పురుషులకు డబ్బుల పైన మోహం ఉంటుంది. నాది నాదిని చెప్పుకొని ఉంటారు. लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं. लौकिक తండ్రికి వారిస్ మగ బిడ్డలే అవుతారు. यहाँ तो बाप कहते हैं मेल चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते हैं. ఇక్కడ ఆడబిడ్డ కానీ మగబిడ్డ కానీ ఇద్దరు ఆస్తి తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆత్మనే కదా ఆస్తి తీసుకునేది, शरीरम का. देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती हैं, इसलिए शक्तियों का नाम गाया जाता है. कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती हैं, इसलिए बाप को कन्या भी कहते हैं. అంటే మాతలు ఎక్కువగా ఆస్తి తీసుకుంటారు. శివశక్తి అని చెప్తారు. శక్తిలది పేరు. కన్యలు కూడా కన్యలు మాతలు మంచి పదవి తీసుకుంటారు. అందుకే బాబా పేరు కూడా కన్నయ్య అని పేరు వచ్చింది. కన్నయ్య అంటే కన్యల కోసం ఉండేవాళ్ళు. ये दिलवाला मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है. समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए. तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है. అంటే దిల్వాలా మందిర్ మనది పూర్తి యాద్గార్. ఇదన్నీ వేరే వాళ్ళకి చెప్తే మనకు నష కూడా ఉంటుంది. తీర్థయాత్రలు ఎంతమంది పోతారు, అక్కడ సర్వీస్ కూడా ఎక్కువగా చేసేది సాధ్యం. చేయొచ్చు, ఎక్కువ సర్వీస్ చేయొచ్చు. అభి తో పాయింట్స్ బహుత్ మిల్తీ హై. सदगति तो ज्ञान सागर से ही होंगी, न कि पानी से. सदगति दाता गीता का भगवान है ना. బాబా చెప్తారు సద్గతి నాలెడ్జ్ ఆధార్లోనే అవుతుంది. జ్ఞాన సాగర్ గీతా కా భగవాన్. అర్థమైందా? అంటే నీళ్ళ నుంచి సద్గతి కాదు, జ్ఞానం నుంచి అవుతుంది. अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते. తర్వాత ధారణ కోసం ముఖ్య సార్
ज्ञान धन में शाहूकार बन बाप का नाम वाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। బాబా చెప్తారు ధనంలో షౌకార్గా వేసి తండ్రి పేరు ప్రత్యక్షం చేసే సేవ చేయాలి. పూర్తిగా నిశ్చయ బుద్ధి కావాలి. ఏ ఒక్క మాటలో కూడా సంశయం తీసుకురాకూడదు, సంశయమే ఉండకూడదు. ఉంటే మనకు చాలా నష్టమైపోతుంది. మరి రెండో పాయింట్, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे में जो ममता है उसे छोड़ देना है, ममत्व छोड़ देना है. लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है. తండ్రి దగ్గర ఉండి పూర్తిగా ఆస్తి తీసుకునే దానికోసం నాది దాని పైన మమత్వం ఉండకూడదు, వదిలేయాలి. అంటే నాదిని మోహం పెట్టుకోకూడదు. లౌకిక ఆస్తిది నష మనకు ఉండకూడదు. పరమాత్మ ఆస్తి తీసుకోవాలి మనం, దానికి పురుషార్థం చేయాలి. वरदान, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाली विघ्न प्रूफ भव. అంటే ఆశీర్వాదాన్ని రాకెట్ ద్వారా తీవ్రంగా ఎగిరేవాళ్ళు విఘ్న ప్రూఫ్ భవ. విఘ్న ప్రూఫ్ అంటే విఘ్న ఏమీ అంటదు, మనకు విఘ్న ఎఫెక్ట్ ఉండదు. अर्थमेंद्र माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजानों से स्वयं को संपन्न करो तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. అంటే మాతా పిత మరి సర్వ సంబంధులు వచ్చేటప్పుడు, అందరి దగ్గర సంబంధాలు వచ్చేటప్పుడు ఆశీర్వాదాన్ని ఖజానాల్ని దాంతో మనం స్వయం సంపన్న చేసుకోవాలి. పురుషార్థంలో ప్రయత్నం ఉండదు. అప్పుడు ఆశీర్వాదం ఉంటే మనకు ఈజీగా ముందు పోతూ ఉంటుంది. जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगमपुर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उनसे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं. బాగా చెప్తారు, లౌకిక్లో సైన్స్ వాళ్ళది అన్నిటికంటే ఫాస్ట్గా పోయే యంత్రం ఏదంటే రాకెట్టే అన్నిటికంటే ఫాస్ట్ లౌకిక్లో. ఆ సైన్స్ వాళ్ళు కనిపెట్టిన దాంట్లో. ఆ విధంగా ఈ సంగం యుగంలో అన్నిటికంటే తీవ్ర గతిలో ఎగిరేది యంత్రం ఏమంటే అది చాలా శ్రేష్టమైన రాకెట్. అంటే అందరిది ఆశీర్వాదం, అందరి ఆశీర్వాదం మనకు ఉంటే మనం ఫాస్ట్గా ముందు పోదాం. जिसे कोई भी विघ्न ज़रा भी स्पर्श नहीं कर सकता है. ఇట్లా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతే మనకు విఘ్న ఎఫెక్టే కాదు, విఘ్న ప్రూఫ్ బన్ జాయింగ్. యుద్ధ నహీ కర్నీ పడేంగి. విఘ్న వచ్చింది యుద్ధం చేసే మాట లేదు. ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతే ఏ విఘ్న అంటదు, మధ్యలో రాదు, అది వెళ్ళిపోతుంది. విఘ్న ఎఫెక్ట్ చేయదు, యుద్ధం కాదు. ఫాస్ట్గా పోదాం. स्लोगन, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है. అంటే పరోపకారది భావన పెట్టుకునేది సంపన్న అయ్యేది అంటే శ్రేష్ఠతకు ఆధారం. శ్రేష్ఠతకు ఆధారమే పరోపకారి భావన. అర్థమైందా? ఓం శాంతి.
ढले और इन आँखों में सांझ ढले और सुबह आँखें खोले। मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले। मनवा मोरा दूर तलक है सागर बिखरा, तन मन का कुछ भान नहीं। तुमको पाया सब कुछ पाया, अब कोई अरमान नहीं। अब कोई अरमान नहीं। मन आंगन में यादों के तेरे, मन आंगन में यादों के तेरे, झूल रहे हम झूले। मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले। मनवा मोरा फिक्रों की जंजीरें टूटी, उड़ते बनके हम पंछी। इतना परमानंद मिला है, बजती चैन की अब बंसी। बजती चैन की अब बंसी। तेरे ज्ञान की मधुर मुरलियाँ, तेरे ज्ञान की मधुर मुरलियाँ, प्राणों में रस घोले। मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे